ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਘਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ करनी है, बड़ियां फसलों की खेती करनी है तो बतौर डायरैक्टर योजना भी बड़ियां होणगियां। मुख खेतीबाड़ी अफसर कोल भी काफ़ी नवे उपराले होणगे तो ये उपराले ये योजनावां की जानकारी तुहानूं देनी बड़ी लाजमी है। गल करने डायरैक्टर खेतीबाड़ी विभाग पंजाब डॉक्टर मंगल सिंह पक्की नाल। डॉक्टर साहब देखो गल है कि झोना असीं लाउणा है, भावें तुसीं कोशिशां करन डे हो कि मक्की लाओ जां होर फसलों की काश्त करो, पर किसान ने झोना भी लाना है। बिल्कुल तो नाल दे नाल झोने की सीधी बिजाई भी तुसीं कराउणी है। कुल मिला के किहड़े खास उपराले खास योजनावां साडे किसान वीरां वास्ते तुसीं लैके आए हो इत्थे, वो सानूं जरा जानकारी दिओ उन्हां दी। बिल्कुल जिस तरह तुसीं गल कीती है कि सौणी दे विच जिहड़ी साडी झोना मुख फसल आ और ये झोना जिहड़ा 28.18 लाख हेक्टेयर विच पिछले साल बीजा गया सी। इस साल असी कुछ रकबा इहदे तो घटाउणा ते साडा एतकी दा टीचा 27.5 लाख हेक्टेयर दा। और मैं सब तो पहला तो किसान वीरां नूं वधाई देनी चाहांगा क्योंकि साडा सरकार वल्लों जिहड़ा हैगा 10 जून तो झोने की लवाई का काम शुरू होना है, जिहड़ा कि वो शुरू हो गया है। और इस वास्ते मैं किसान वीरां नूं अपील भी करांगा कि क्योंकि झोना जदों आपां लाउणा है तो उहदे वास्ते असी पानी की बड़ी सुचज्जी वरतों करनी है और इस वास्ते सरकार वल्लों तुहानूं 8 घंटे बिजली जिहड़ी वो दित्ती जानी है क्योंकि कल तो ही शुरू होया झोने की लवाई का काम तो बिजली जिहड़ी है फीडरां तक पहुँचण वास्ते भी घट्टो घट्ट 48 घंटे लगते हैं। और मैं ये समझदा कि कई थावां ते कोई किते मुश्किल भी आउंदी है तो उन्होंने इन्ना सीरियस नहीं लेना क्योंकि सरकार वचनबंद आ। और इस दे नाल ही मैं ये तुहानूं दसना चाहांगा कि जदों झोना आपां ला लेना है तो उहदे विच 10 दिन तक पानी खड़ाउण तो बाद फिर असीं 15-15 दिन ते पानी जिहड़ा ये झोने नूं लाउणा है। और इस दे नाल ही असीं एक पानी सेविंग टैकनीक्स जिहनूं वाटर सेविंग टैकनीक कहने आ झोने की सीधी बिजाई जिहड़ी आ वो भी असीं सूबे विच करवा रहे हैं। पिछले साल असीं कोई 20,000 हेक्टेयर रकबे दे विच इहदी बिजाई करवाई सी जिहदे बहुत ही वधिया रिजल्ट सानूं प्राप्त होया। इहदे नाल किसान वीरां नूं जिहड़ी लेबर दे उत्ते काफ़ी खर्चा करना पैंदा है आपे 5-6 हज़ार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब नाल बचा सकते हैं। और इस दे नाल ही इहदे विच सोहणियां जिहियां सावधानियां करनियां। इहदे ऐतकी दा जिहड़ा टीचा साडा 50,000 हेक्टेयर थल्ले जिहड़ा सीधी बिजाई थल्ले लिआउंदा है। और इहदे वास्ते किसान वीरां नूं अपनी जिहड़ी जमीन है उहनूं लेजर लैंड लैवलर दे नाल उहनूं पद्धरी करा लेना चाहिदा है। और उस तरह ही जिस तरह आपां कणक बीजदे हैं और सुक्के वाहन दे विच ही इस दी जिहड़ी बिजाई करनी है। और सो बिल्कुल डायरैक्टर खेतीबाड़ी विभाग पंजाब ने अपने योजनावां सानूं दस्सियां कि झोना असीं लाउणा है ते नाल दे नाल पानी भी बचाउणा है ते नाल दे नाल सीधी बिजाई वाले पासे भी आपां तुरना है। भावें देखो हवा बड़ी तेज चलन रही है, खलोना औखा है, लेकिन समस्यावां दा हल भी लभना बड़ा जरूरी है तो योजनावां बारे जानकारी भी बड़ी जरूरी है। गल करने जिला कपूरथला के मुख्य खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर मनोहर सिंह नाल। मनोहर सिंह जी देखो तुसीं अपने जिले जो डायरैक्टर खेतीबाड़ी विभाग पंजाब ने जो योजनावां बनाउणियां तुसीं उन्हूं लागू करना है। सीधी बिजाई का ना जिक्र किया है और काफ़ी रुझान इन्हां दस्सिया कि पिछले वरे सीगा, इस वरे ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 400 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੇਰੇ ਉੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੌਂਪ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਨ ਉੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਆ ਬਿਸਪੈਰੀ ਬੈਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮਨੀ ਗੋਡ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 100 ਤੋਂ 120 ml ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਂਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਾਹ ਦੇ ਨਦੀਨ ਹੋਣ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਮ ਵਰਤੀਏ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾ 1509, 1121 ਆ, ਜਾਂ 386, 370 ਆ, ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਧਣ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੂਦਰਿੰਗ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਨਦੀਨ ਘੱਟ ਉੱਗਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸੁਹਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਕਬਾ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਥੱਲੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤੌਰ ਤੇ BT ਕਾਟਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ 98% ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਰੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ 75% ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਫੀਲਡ ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IPM ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਪੱਟੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਪਸਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਡ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।